ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ है, आनंदपुर साहिब के मते की गल की है। आज आप पहले सिख हैं जो बाबा जी का नाम इस तरह से ले रहे हैं कि जरनैल सिंह, लोग केवल भिंडरा वाला कहते हैं। संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले एक बात बोलते थे कि अगर तुम सिख हो तो पूर्ण सिख बनो, अगर तुम हिंदू हो तो पूर्ण हिंदू बनो। तो इसमें क्या गलत है? और सिखों के साथ तो चाहे 47 की बात हो, 84 की बात हो, अब की बात हो, ये लोग तो ऐसा लगता है कि युद्ध करने के लिए बने हैं। अगर आप ये आवाज उठाते हो कि संत जरनैल सिंह भिंडरा वालों के विषय में या सरकार स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, तो आपको नहीं लगता है कि विवादाविषय शुरू हो जाएगा? और जो सिक्खी में जीता नहीं ना, चाहे वो सिख धर्म में भी पैदा हुआ, तो मैं कहती हूँ वो जीना ही नहीं उसका। धर्म कभी ये प्रेरणा नहीं देता कि आप धर्म की तौहीन करें, बेअदबी करें या धर्म के खिलाफ कोई आवाज उठी और उस आवाज को बंद ना कर सके, तो मैं भी कहती हूँ वो असली सिख थी। सिखों ने जब जब जरूरत पड़ी तब तब समय समय पे ये बड़े एग्जाम्पल हमेशा दिए, चाहे वो बाढ़ आई तब दिए, और चाहे इतिहास उठाकर देखो खून से सना हुआ है जो सिखों ने कुर्बानियां दी है, उसको आप भुला नहीं सकते। हमेशा इंसानियत के लिए लड़ा सिख। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ भी पढ़िया? देखिए, पढ़ना और सुनना दोनों चीजें बहुत अलग है। अमल करती हूँ मैं जी, मैं उस नक्शे कदम पर चलती हूँ, केवल पढ़कर सुनकर उसको जाया नहीं करती जी। और जब इन लोगों का जिक्र और जिक्र के द्वारा शब्द भी निकलते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे खून के अंदर एक उबाल आता है जब भी संतों का नाम आता है। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? आप देखना, मैं तो कहूँ मानिए उसको, आप उसमें जिए। और जो सिक्खी में जीता नहीं ना, चाहे वो सिख धर्म में भी पैदा हुआ, तो मैं कहती हूँ वो जीना ही नहीं है उसका। तो ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ। देखिए, मजहब नहीं सिखाता बैर रखना किसी को। धर्म कभी ये प्रेरणा नहीं देता कि आप धर्म की तौहीन करें, बेअदबी करें या धर्म के खिलाफ कोई आवाज उठ रही और उस आवाज को बंद ना कर सके, तो मैं भी कहती हूँ वो असली सिख भी नहीं है। ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। मैं एक बात जानती हूँ कि जब जब भी इस देश पर, राजनीति पर, धर्म पर, इंसानियत पर विपदा आई है, सिखों ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई जी, पीछे नहीं मुड़े। अभी ये जो सिचुएशन चल रही थी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगला साहब गुरुद्वारा पहुंचाते हैं, यही केसरिया पग पहनकर हरमंदिर साहब गुरुद्वारे मत्था टेकते हैं। तब असली जो गुरु का सिख है आज जब बॉर्डर पे है, मुझे लगता है कि वहां की बजाय वहां उनका हाल चाल पूछना चाहिए। जी, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए, धर्म के साथ खिलवाड़ करना, राजनीति करना या इसका मिसयूज करना, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। जो धर्म के साथ खिलवाड़ करता है, धर्म उसको कभी नहीं बख्शता, उन लोगों का विनाश होता है। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। आज आप पहले सिख हैं जो बाबा जी का नाम इस तरह से ले रहे हैं कि जरनैल सिंह, लोग केवल भिंडरा वाला कहते हैं। भिंडरा वाला कहते ये नाम पे एक बवाल होता है, बवाल होते ही लोगों को यही नहीं पता एक्चुअल क्या है जी। संत जी क्या थे, वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं। लोग केवल एक पार्ट देखते हैं, खून खराबा हुआ, लोग मरे, पर उसके मरने का कारण जिस दिन लोग जानने लगेंगे तो मुझे लगेगा संतों को समझेंगे। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। देखिए, लोग राजनीति का बहुत भयंकर रूप से ऐसा शिकार हैं कि जब तक एक विषय खत्म होता है दूसरा विषय उसके सामने आ जाता है। जी। और सिखों के साथ तो चाहे 47 की बात हो, 84 की बात हो, अब की बात हो, ये लोग तो ऐसा लगता है कि युद्ध करने के लिए बने हैं। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। देखिए, वो हमारे बुजुर्ग, हमारे संत, हमारे मठाधीश, हमारे गुरुद्वारे के भाई जी और हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं की जिम्मेवारी बनती है। जी। हम प्रकाश डालें, अपने बच्चों को बताएं कि संत क्या थे। ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣ। अगर आप ये आवाज उठाते हो कि संत जरनैल सिंह भिंडरा वालों के विषय में या सरकार स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, तो आपको नहीं लगता है कि विवादा विषय शुरू हो जाएगा? ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਛਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। देखिए, कहीं ना कहीं मैं डायरेक्ट रूप से नहीं बोलना चाहती पूरी मीडिया को, मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कभी कभी मीडिया ऐसा रोल अदा करती है कि बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, और कभी कभी मीडिया के बोलने से बड़े बड़े राज उजागर हो जाते हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, चौथा स्तंभ है मीडिया। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹ ਵਤਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। आजकल लोग क्या करते हैं, केवल पाठ के दौरान या दुख के दौरान या विपदा के समय सिक्खी को, गुरुद्वारे को, धर्म को, संतों को याद करते हैं। लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि मुड़कर फिर उनको याद ही नहीं रहता कि किन कुर्बानियों की वजह से आपको सिंह साहब कहते हैं लोग। ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले एक बात बोलते थे कि अगर तुम सिख हो तो पूर्ण सिख बनो, अगर तुम हिंदू हो तो पूर्ण हिंदू बनो। तो इसमें क्या गलत है? मैं भी वही बोलती हूँ कि आप जो हो वो पूर्ण बनिए। ਜੀ, ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ,
वेद शस्त्र ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। देखिए, राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेवार हैं। लोगों तक सच नहीं पहुंचता, लोगों को गुमराह किया जाता है। धर्म के नाम पर राजनीति करके, वोट के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय, क्षेत्र, गोत्र, जात के नाम पर लोग राजनीति करते हैं भारत के अंदर। इसलिए मुझे लगता है ये दिशा है आज। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੀ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ आप सिस्टम। कहीं से भी घूम कर आओ, चाहे आप पाकिस्तान बॉर्डर से आओ और चाहे आप दिल्ली से जाओ, अगर आपने अमृतसर जाना है तो घूम कर जाओगे तो अमृतसरी। वही बात है, जिम्मेवार सरकारें हैं आज भी कहीं ना कहीं।